جی بیٹا، آج ہم پڑھیں گے نظریہ پاکستان. اس نظریہ پاکستان ان کو لکھا ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے، اور ان کی ولادت ہوئی ہے یعنی پیدائش ان کی 1912 میں ہوئی ہے اور وفات ان کی 2005 میں ہوئی ہے. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور ہندوستان میں پیدا ہوئے. وہیں یعنی انہوں نے نازلہ اور قرآن کی تعلیم وہیں پہ کی. انجمن اسلامیہ ہائی اسکول میں ثانوی جماعت تک تعلیم حاصل کی. ثانوی تعلیم کس کو بولتے ہیں؟ میٹرک کی تعلیم کو. علی گڑھ کالج سے ایم اے اور ناگپور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور ڈی ایل ایڈ کی ڈگریاں حاصل کی. اور اس کے علاوہ سروس کمیشن پاس کر کے کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی ہندوستان میں اردو کے استاد مقرر ہوئے. 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اسلامک یونیورسٹی کراچی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے. بابائے اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو اردو کالج میں صدر شعبہ اردو کے طور پر تعینات کیا. علامہ آئی قاضی نے آپ کو حیدرآباد سندھ یونیورسٹی صدر شعبہ اردو مقرر کیا. ڈاکٹر صاحب کس کو کہا جا رہا ہے؟ غلام مصطفیٰ خان کو. ڈاکٹر صاحب ایک بڑے عالم، محقق، مصنف، ماہر لسانیات، ماہر تعلیم. لسانیت کا مطلب زبان کو کہتے ہیں. ماہر تعلیم اور سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم رہنما تھے. نقش بندیہ کا مطلب ہوتا ہے صوفیہ کرام. آپ کو اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا. عبور کا مطلب مہارت حاصل تھی. آپ کی علمی اور تصنیفی خدمات کی وجہ سے پاکستان کے مختلف اداروں نے تمغے، ایوارڈ اور سپاس نامے عطا کیے. حکومت پاکستان نے اقبال اور قرآن کتاب لکھنے پر صدارتی ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا. آپ کی تحریر کردہ کتابیں پاکستان کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں. جو بھی انہوں نے کتابیں وغیرہ شائع کی ہیں وہ پاکستان کی جامعہ یعنی یونیورسٹیز وغیرہ ہیں، جو بھی شعبہ جات ہیں اس میں ان کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے. ابھی میں آپ کو اوور آل اس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں. نظریہ پاکستان، نظریہ کا مطلب خیال ہوتا ہے، یعنی پاکستان کو جو تصور جو پیش کیا گیا تھا وہ کیوں پیش کیا گیا تھا، کیا وجوہات تھی اور کس وجہ سے پاکستان وجود میں آیا. یہاں پہ دیکھیے اس چیپٹر میں جو ہے مسلمان ہمیشہ سے رواداری کے علم بردار رہے ہیں. رواداری کے علم بردار یعنی کہ آپس میں پیار محبت سے رہنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہے. انہوں نے ہمیشہ اپنا علم یعنی کہ جھنڈا اونچا رکھا ہے کہ آپس میں لوگ جڑے رہیں، ان کو کوئی تنگ نہ کرے، یعنی کہ آپس میں وہ ایک ساتھ جڑے رہیں. لیکن کفر و الہات جب بھی مسلمانوں پر غالب ہونے کی کوشش کی. کفر و الہات کا مطلب ہوتا ہے حق سے پھر جانا، یعنی کہ جب بھی غیر مسلم یعنی کہ انہوں نے مسلمانوں کو الگ کرنے کی کوشش کری، راستے سے ہٹانے کی کوشش کری، اگر وہ دین پر چل رہے تو ان کو ہٹانے کی کوشش کری، تو اس کے مقابلے کے ہمیشہ مسلمان اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس چیپٹر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہنشاہ اکبر کی جو رواداری کی وجہ سے جو اس کا مسلمانوں کا یعنی کہ برا حال ہوا تھا، ان کے حالات بڑے خراب ہوئے تھے، اس پر غیر مسلمانوں کا بہت عمل دخل تھا شہنشاہ اکبر کے دور میں، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں پہ بڑے پریشانیوں کا دور تھا. تو اس وقت اس کو درست کرنے کے لیے مجدد الف ثانی دین کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں شاہجہاں یعنی کہ جب حضرت مجدد الف ثانی دین کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ ایک اور شاہجہاں اور عالمگیر جیسے دین کے حامی آگے آئے، یعنی کہ جو دین کو پھیلانا چاہتے تھے، جو دین کی حمایت کرنا چاہتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے. عالمگیر کے بعد مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا، یعنی جب مغلیہ سلطنت کا دور تھا وہ عالمگیر کے بعد ختم ہو چکا تھا، بکھر چکا تھا، زوال پذیر ہو چکا تھا. اس زوال پذیر دور میں شاہ ولی اللہ اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے اسلامی اقدار کا احیا کا بیڑا اٹھایا. یعنی شاہجہاں عالمگیر کے بعد مغلیہ سلطنت کا جب شیرازہ بکھر گیا تو اس شیرازے کو سمیٹنے کے اس دور میں پھر شاہ ولی اللہ اور ان کے پوتے اسماعیل نے اسلامی اقدار یعنی کہ اسلام کو پھیلانے کا بیڑا اٹھایا. لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، وہ اتنے کامیاب نہ ہو سکے اور برے صغیر پر انگریز مسلط ہو گئے. جو برے صغیر آپ کہتے ہیں نا پاکستان اور انڈیا پر جو پوری حکومت تھی وہ کس کی ہو گئی؟ انگریزوں مسلط ہو گئے. انگریزی حکومت کے خلاف بنگال سے علی وردی خان اور ان کے نواسے سراج الدولہ اور جنوبی ہند سے سلطان حیدر علی اور ان کے صاحبزادے فتح علی ٹیپو نے جدوجہد کی.
यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बंगाल से, यानी अब वो बता रहे कि बंगाल से अली वर्दी और उनके नवासे सिराजुद्दौला और जुनूबी हिंद से सुल्तान हैदर और उनके साहबजादे ने जद्दोजहद करना शुरू करी, लेकिन अपनों की गद्दारी, जिन्होंने इनके साथ साथ नहीं दिया, जो शहनशाह अकबर वगैरह और इनके जो आलमगीर का जो दौर था उसमें लोगों ने इनके साथ गद्दारी की, तो जिसकी वजह से इनको खातिर का कामयाबी हासिल नहीं हुए और उनको नाकामी हुई। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने एक बार फिर कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी इक़्तिदार के मुस्तहकम यानी मजबूत हो जाने की वजह से उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। 1857 में उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस जंग के बाद अंग्रेजों और मुसलमानों के दरमियान जो खलीज पैदा हो गई, यानी जो दूरियां पैदा हो गई इस जंग के बाद, तो सर सैयद ने इसको पुर करने की कोशिश की और मुसलमानों के दिलों से एहसास कमतरी दूर करने की तरफ तवज्जो दी। यानी जो मुसलमान एहसास कमतरी का शिकार थे, तो सर सैयद ने अपनी कोशिशों से उसको दूर करने की कोशिश की। 1885 में हिंदुओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस की बुनियाद डाली और सरकारी मुलाजमतों पर काबिज हो गए। यानी हिंदुओं ने अपने मफाद की खातिर 1885 में एक कांग्रेस जो उन्होंने जमात बनाई, उनकी जमात का नाम क्या है? कांग्रेस, और उन्होंने सरकारी मुलाजमतों पे वो खुद कब्जा करके बैठ गए। तो सर सैयद अहमद खान के रुफका की कोशिशों से, रुफका कहते हैं रफीक, यानी रफीक की जमा रुफका, इसका मतलब होता है दोस्त और साथियों। तो सर सैयद खान के जो दोस्त और साथी थे, उनकी वजह से 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग कायम हुई। ढाका जो शहर था उसमें मुस्लिम लीग हुकूमत कायम हुई। जर्मनी से मुकाबला था, तुर्की के सुल्तान कायम हुई। इस जमात ने मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंत तक कोशिश की, यानी मुस्लिम लीग जमात ने मुसलमानों के लिए बहुत कोशिशें की। उसी जमाने में पहली जंग अजीम शुरू हुई। अंग्रेजों का जर्मनी से मुकाबला था। पहली जंग अजीम जब उसी जमाने में शुरू हुई, तो अंग्रेजों का जो मुकाबला हो रहा था वो जर्मनी से था और तुर्की के सुल्तान ने जर्मनी का साथ दिया। अंग्रेजों ने फरेब देकर मुसलमानों की हिमायत हासिल की। जब उन्हें फतह हासिल हो गई तो अपने वादों से मुनहरिफ हो गए। अंग्रेजों ने मुसलमानों को हिमायत यानी अपने हामी बना लिया, और जब अंग्रेजों को फतह मिल गई, कामयाबी मिल गई, तो वो अपने वादों से फिर गए। मुनहरिफ का मतलब हो गया फिर गए, जिसके नतीजे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली जौहर ने तहरीक खिलाफत शुरू की। आपको पता है कि तहरीक खिलाफत शुरू करने में भी इन दोनों भाइयों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और उनको कैदोबंद की सजा भी झेलनी पड़ी थी। तो 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पर अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की तजवीज पेश की। जो उन्होंने इलाहाबाद के मुकाम पर एक इजलास किया अल्लामा इकबाल ने और मुसलमानों के लिए तजवीज पेश की। उसके 4 साल बाद कायदे आजम ने मुस्लिम लीग की सदारत का मुस्तकिल ओहदा कबूल कर लिया। यानी फिर कायदे आजम ने इसको मुस्लिम लीग को लेकर चले और उसके सदर बने और उनका ओहदा कबूल कर लिया और इस तजवीज को अमली जामा पिलाने की कोशिश शुरू कर दी। यानी जो तजवीज थी जो अल्लामा इकबाल ने पेश की थी, फिर उस पर अमल करना इन्होंने शुरू कर दिया। 23 मार्च 1940 को लाहौर के इजलास में एक करारदाद के जरिए मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों में मुसलमानों की अलहदा हुकूमत कायम करने का मुतालबा किया। आपने देखा है मीनार पाकिस्तान, वहां पे इनके एक करारदाद पास हुई थी जो मुसलमानों के हक के लिए और के हुकूमत से मुतालबा किया था कि मुसलमानों को ये हुकूक मिलने चाहिए जो उनका हक है। रोजा शब की जदोजहद के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। यानी इतनी कोशिशें जो उन्होंने शुरू करी, कायदे आजम ने 1940 में जो करारदाद पास हुई उसके बाद से जो मुस्तकिल ये लगे रहे, तो 7 साल के बाद 1940 के बाद यानी 7 साल के बाद पाकिस्तान फतह हुआ। नजरिया पाकिस्तान का मकसद क्या था कि मुसलमानों को एक इस्लामी फलाई मुमलिकत बनाना था। यानी कि मुसलमानों के पाकिस्तान मिले जहाँ पे उनकी इस्लामी फलाई मुमलिकत हो, अखुवत, मसावात और दयानतदारी, खुदा तरसी, इंसानी हमदर्दी और अजमत किरदार के बगैर नजरिया पाकिस्तान फरोग नहीं पा सकता। यानी आपस में मुसलमानों में मोहब्बत नहीं होगा, इत्तेफाक नहीं होगा, दयानतदारी नहीं होगी,
लोगों पे तरस नहीं खाएंगे, हमदर्दी नहीं होगी इंसानियत के लिए, और उनका किरदार इतना मजबूत नहीं होगा, तो वो नजरिया पाकिस्तान को फरोग नहीं पा सकते। तो इसलिए पाकिस्तान हासिल करने का इनका यही नजरिया था कि वो ये सब चीजें अपने लिए कर सके। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, यानी कि यही मकसद है, यानी पाकिस्तान हासिल करने का मकसद यही था कि अब हमारा जीना जो मरना है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, अपने पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। जाती मफाद के मुकाबले में कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए, और ये भी करना चाहिए, यानी मुसलमानों को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि पूरे लोगों के फायदे के लिए सोचना चाहिए, मुल्क के फायदे के लिए सोचना चाहिए। हमारा सबसे पहला यही उसूल होना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए सोचें कि हमारा मुल्क आगे तरक्की कर सके। हर किस्म की ग्रोहबंदी से बालातर होकर पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए कोशिश करना नजरिया पाकिस्तान को फरोग देना है, यानी तमाम ग्रोहबंदी खत्म होनी चाहिए और पाकिस्तान को एक अच्छा माशरा तश्कील देना चाहिए कि जहाँ पे वो सुकून अमन सुकून से रह सके और अपने हक के लिए वो आवाज उठा सके। बेटा आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी, मैंने आपको पूरा चैप्टर समराइज कर दिया, यानी कि खुलासे के तौर पर आपको समझा दिया। ठीक।